ਇਹ ਬੱਚੇ ਦੇਖੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੜਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਬੱਚੋ, ਠੀਕ ਹੋ? ਕੀ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਇੱਥੇ? ਇਹ ਬੱਚੇ ਦੇਖੋ ਬਾਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਕੁਝ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਲ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕਿ ਮਤਲਬ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੜਾ ਬੱਚੇ ਵੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨਹਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਰੇ ਆਓ, ਦੇਖ ਨਾਲੇ ਕੁਝ ਕਬੱਡੀ ਖੇਲ ਰਹੇ ਆ। ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ? ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ? ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਛੋਟੀ ਜੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਨਾ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਕੀ ਨੇ ਲੜੋ ਨਾ ਯਾਰ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਖੇਡੋ, ਜਾਓ ਭੱਜ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਨਾ ਕਬੱਡੀ ਖੇਲਦੇ ਪਏ ਆ ਤੇ ਕੁਝ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਖੇਲ ਲਓ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾਣਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਬੱਚੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦੇ ਬਟਨ ਨੂੰ ਦਬਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਨਈ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਟਲ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਬੱਚਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਬੱਚਾ ਸੀਗਾ, ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਜਾਹਿਲ ਬੰਦਾ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਟਲ ਤੇ ਰੋਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੋਟਲ ਬਣਾ ਕੇ ਰੋਟੀਆਂ ਲਾਉਂਦਾ ਵਾ। अब बदतमीज़ा की हाल है? ठीक ठाक है और तबीयत से ठीक है? ਇਹ ਹੁਣ ਤੰਦੂਰ ਜਿਹੜਾ ਤੰਦੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰੋਟੀਆਂ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੰਦੂਰ ਤਾਂਦਾ ਪਿਆ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਲੱਕੜੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਆ ਜਾ ਚਾਹ ਪੀ ਲਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਘਰੋਂ ਆਇਆ, ਚਾਹ ਚੂ ਨਾਸ਼ਤਾ ਨੁਸ਼ਤਾ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਤਬੀਅਤ से ठीक है? हाँ जी ठीक ठाक। यार तेरी उम्र की तू पढ़ लेंदा चंगा नहीं सीगा? बेवकूफ आ, पढ़िया क्यों नहीं? पढ़िया कर यार, नाल नाल पढ़िया भी कर। मैं अपने घर तो बाहर इत्थे मेन रोड ते आया सीगा ते मेन रोड दे उत्ते पानी पानी आ। बारिश की वजह ना एक बार बारिश हो जाए तो गाँव के ना पिंड के तो बड़ा माहौल ख़राब हो जाता वा, लेकिन साढ़े तो अल्लाह का शुक्र है पक्कियां सड़कां वा तो इस करके कोई भी ना परेशानी नहीं होंदी। ये दुध जेडे दुध लैके जाते उन्होंने वास्ते तेज़ाब बन जाता वा। पिंडों के जो बारिश हो जाती ना उन्होंने वास्ते तेज़ाब बन जाता वा, क्योंकि बारिश हो जाती है फिर दुध घर घर च दुध ले आना हुंदा वा ते दुध ले जाने वास्ते फिर बड़ी परेशानी का सामना करना पैंदा वा। और की हाल है? ठीक है? अल्लाह दा एहसान है, शुक्र है। तबीयत से ठीक है? किधर जांदा पिया? पट्ठे लावां। पट्ठे तू यार ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੁੱਠੇ 8 ਪੱਠੇ ਵੱਢ ਲੈਣੇ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਹੱਥ ਕੱਢ ਤੇ ਦਿਖਾ ਤਾਂ। ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ ਹੱਥ ਕੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਪੱਠੇ ਲੈਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਰੁਕੀ ਨਾ ਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪੱਠੇ ਲੈਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ भाई। और तबीयत से ठीक आ? सब खैर खरीद? बच्चे बुच्चे भी ठीक आ? चलो माशाअल्लाह। बारिश रुकण तो बाद बच्चे भी ना बच्चे दे उत्ते ना पट्ठे लैन जा रहे हैं। की हाल है? ठीक है? बड़े हसते जाने, बारिश हो गई ना तां तुहाडे दंद निकलते जाते हैं, नहीं तो गर्मी हुंदी तुहानूं पता लगना सी। ਹੁਣ गुजर रहा सी तो मैं बच्चा एक मैंने मिलिया तो मैंने कह रहे चाचू बड़ा मज़ा आया, बारिश से बड़ा मज़ा आया। हाँ जी, बड़ा मजा आया। कितना अगे बड़ी ज़्यादा गर्मी सी ना, हाँ जी, तो मौसम बड़ा ठंडा हो गया। ठीक है। ये बुजुर्ग खड़की हाल है भाई, ठीक हो? ਹੁਣ मैं जा रहा ਸੀਗਾ, छोटे छोटे बच्चे मेरे पीछे पीछे आ रहे हैं, पीछे बच्चे समझ रहे पता नहीं अंकल की करते फिरते ने। ਤੇ मैं ਹੁਣ जा रहा सी तो थोड़े बच्चे अगे बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे ते भाई भी मिले। की हाल है भाई, ठीक हो? दुआवां जी, अल्लाह पाक दा करम है। तुसी सुनाओ? तबीयत से ठीक है जी बिल्कुल खैरियत है। छोटे छोटे बच्चे बड़े इंजॉय कर रहे हैं, बारिश हुई है ना तो बड़े बहुत ज़्यादा लोग खुश हैं। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ज़्यादा इंजॉय कर रहे सी, कुछ कबड्डी खेल रहे हैं। बारिश के बाद बड़ा ज़्यादा ना मिट्टी ਦੇ ਵਿੱਚ बड़ा इंजॉय कर माशाअल्लाह ना। साढ़े पिंड 'ਚ बारिश शुरू हो गई है, गर्मी बहुत ज़्यादा सी ते गर्मी का जोर टुट गया है। अलहमदुलिल्लाह हुण बारिश हुंदी पई है तो नेर काले स्या नेर आए हुए ने, आंधी तूफान ते बारिश दा मुसलसल जिहड़ा चल पई है। हुण मैं अपने दरवाजे 'च खड़ोता सीगा ते साडे गाँव दे विच लोग जिहड़े ना बारिश की वजह नाल अगे पिछे जा रहे हैं। लोग गए हुए सी जेडे बाहर, वो हुण वापस आ रहे हैं, चारा लैके भी आ रहे हैं। बारिश की वजह लोग जल्दी जल्दी अज ना चारा ले आए। तो मैं खुद भी नहा रहा वहाँ तो बारिश में बहुत ज़्यादा ना इंजॉय हो रहा है। हर चीज़ हुण सर सबल हो जाएगी, उसकी वजह है कि बारिश आ गई है।
ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸੜੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਗਰਮੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਨਾ। ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਘਰ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜਾ ਸੀ ਤਾਂ ਨਾ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਕਜ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹਾ ਰਿਹਾ ਵਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੜਾ ਇੰਜੋਏ। ਵਿਕਾਸ ਭਾਈ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। ਬੜਾ ਇੰਜੋਏ ਹੋਇਆ, ਬੜੀ ਗਰਮੀ ਸੀ ਯਾਰ ਨਾ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਮੌਸਮ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰ ਤਰਫ ਨਾ ਮਤਲਬ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਖਿਲ ਜਾਏਗੀ ਇੱਕ ਦਫਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਿਖਾਣਾ ਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ ਵਾ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਕਜ਼ਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਹਾ ਰਿਹਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੜਾ ਸਾਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੌਸਮ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ। ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਦਲ ਹੀ ਬਾਦਲ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਹਰ ਤਰਫ ਬੱਦਲ ਹੀ ਬੱਦਲ ਆ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਨਾ ਅਸਮਾਨ ਬਲੈਕ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਦਰਖਤ ਵਗੈਰਾ ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰੇ, ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਹਰ ਤਰਫ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਬਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਬਾਰਿਸ਼ ਜੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਜੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਦਰਖਤਾਂ ਤੇ ਇੰਨਾ ਰੂਪ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਨਾ ਮੈਂ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਸਾਡੀ ਦੀ ਨਾ ਮੋਟਰ ਬਾਹਰ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਮੋਟਰ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਆਵਾਂ ਕਿਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਭੇਜ ਨਾ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਜਲਦੀ ਘਰੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਮੋਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮੈਂ ਉਹ ਮੋਟਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਢੱਕਿਆ ਵਾ ਤੇ ਉਹ ਮੋਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦਾ ਢੱਕਣ ਵਗੈਰਾ। ਸਾਰੇ ਭੇਜ ਗਏ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੱਪੜੇ ਮੇਰੇ ਥੋੜੇ ਗਿੱਲੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਨਹਾਤਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਬਦਲਨੇ ਸੀ, ਬਦਲੇ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿ ਚਲੋ ਜੁਮਾ ਚੁਮੇ ਨੂੰ ਨਹਾ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲਾਂਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਮੋਟਰ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਆ। ਮੋਟਰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਸੀਗਾ, ਬਾਰਿਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ ਬਾਹਰ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮੈਂ 1 ਮਿੰਟ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਰੁਕਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗਾ ਘਰ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਰਸਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਤੇ ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਟੂਟੀਆਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੜੋਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਲੋ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ 2 ਮਿੰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਟ ਕਰਾਂ, ਬਾਰਿਸ਼ ਰੁਕਦੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਘਰ ਜਾਣਾ। ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲੇ ਬਾਦਲ, ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਰੇ ਹਰ ਤਰਫ ਬਾਦਲ ਹੀ ਬਾਦਲ ਛਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਆ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਲੋਕ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਗਰਮੀ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਵਿਚਾਰੇ, ਨਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਲਾਈਟ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਲਾਈਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਫਿਰ ਵੀ ਗਰਮੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਸਜਿਦ ਚੋਂ ਘਰ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬਾਰਿਸ਼ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਰੁਕੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਵਾਪਸ ਜਾਵਾਂ, ਮੇਰਾ ਮੋਬਾਈਲ ਵੀ ਭੇਜਦਾ ਪਿਆ ਵਾ। ਬਾਰਿਸ਼ ਆਈ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੇ ਰਾਜ਼ੀ ਆ, ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਨਹਾ ਰਹੇ ਆ। ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੱਚੇ ਨਹਾਉਂਦੇ ਪਏ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼, ਜਾਨਵਰ, ਪਰਿੰਦੇ, ਹਰ ਸ਼ੈ ਹੀ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਨਾ ਚਿਹਰਿਆਂ 'ਤੇ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਆ ਗਈ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ। ਮੇਰਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੀ 1 to 5 ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੜੋਤਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚਲੋ ਇਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਬਾਰਿਸ਼ ਆਈ ਜਾਂਦੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਇਹ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਗਰਮੀ ਲੱਗੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਬਾਰਿਸ਼ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਰੁਕੀ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰ ਲਵਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਭਿੱਜ ਗਿਆ ਵਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ ਸੀਟ ਵੀ ਭਿੱਜ ਗਈ ਆ। ਬਾਰਿਸ਼ ਆਦੀ ਪਈ ਨਾ, ਕੱਚੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੀ ਨਹਾ ਲਾ, ਠੀਕ ਆ? ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਨਹਾ, ਨਹੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਤੂੰ ਨਹਾ ਲਾ ਇੱਧਰ। ਇਹ ਮੈਂ ਭਤੀਜਾ ਨਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੱਚੀ ਲਾਣੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੱਚੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੀ ਨਹਾ ਲਾ। ਕੱਚੀ ਲਾਣੀ ਆ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਣੀ?